ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਦ ਬੰਦਨ ਪਾਦ ਸਿਮਰੋ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਵੋ ਹਿਰਦੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਬਿਘਨਨ ਕੇ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ੁਭ ਮਤ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾਮ ਬਹੋਰੀ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਜੀ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਿਸਾਲਾ। ਤਰੋ ਤਰਾ ਪਰ ਪੁੰਨ ਪੁੰਨ ਸੀਸਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪੁੰਨ ਪੁੰਨ ਸੀਸਾ। ਬੰਦੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸਾ। ਏਕੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸੋਏ। ਜਿਸ ਮਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਮਾਨਕ ਭਗਤ ਵੈਰਾਗ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਦਦ ਬੰਦੋਂ ਕਰ ਅਨੁਰਾਗ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਦਦ ਬੰਦੋਂ ਕਰ ਅਨੁਰਾਗ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਦੋਹਰਾ ਅਸਲਮ ਖਾਨ ਨਿਬਾਬ ਕੇ ਮਨੇ ਪਏ ਦੋਏ ਭਾਈ। ਮੂਵੇ ਤਲਬੀ ਸੋ ਖੁਸ਼ ਪਇਓ। ਸੂਏ ਦੀਨ ਸੋ ਪਛਤਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। परम सत्कारयोग सन्मानयोग गुरु की साजी और नवाजी हुई। गुरु का खास रूप गुरु खालसा साध संगत जियो। जिनके भाग बड़े हैं भाई तन साधु संग मुख जुरे। वड्डियां भागां वाले हो सतगुरु नौवें पातशाह दे पवित्र दरबार विच जगत गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी की हाजरी अंदर एकत्र हो के हाजरियां भर के अपने जीवन दीयां घड़ियां गुरु लेखे ला के सफला और सकारथा कर रहे। तुर्की अकाली बाणी दे शब्द कीर्तन रागी सिंघां दी रसना तो आप जी ने बहुत ही अदब सत्कार सहित सरवण कीते हैं। गुरु पंथ का पवित्र इतिहास सरवण करन लई
गुरु पातशाह दे पवित्र चरना विच आप जी सावधान हो के एकाग्रचित हो के जुड़ बैठे हो। असलम खान और इहदे नाल दे जितने तुर्क ने जिहड़े जिहाद दे नां ते खालसे नाल लड़न वास्ते आए सन, भीलोवाल नगर दे कोल उतरे हुए ने और कह रहे ने कि असीं खालसे नूं हरा के भजा दिता। खालसे दे मन विच इस गल दा पछतावा सी कि जदों मींह चलिया, हनेरी चली, उदों इन्हां तुरकां दे पिछे जाके इन्हां दे डेरियां विच जाके इन्हां नूं कटदे। सिंह इकट्ठे होए, तकरीबन 1000 सिंह इकट्ठा हो गया। इकत्र हो के खालसे ने भीलोवाल विच जिथे तुरकां दा पड़ाव सी, डेरा सी, हल्ला बोलिया। बेफिक्रे तुरक सन, अचिंते बाजां वांगू खालसे ने टुट के हल्ला बोलिया। सैकड़ियां दी गिणती विच तुरकां दे साथी मारे गए। उन्हां दे तैयार कीते घोड़ियां ते सिंह सवार हो गए। बड़ी कटा वढ होई। अपने सारे हजारां साथियां नूं मरवा के असलम खां लाहौर जा पहुंचे। इधर खालसा जित प्राप्त करके कि तुरकां नूं असीं भाज पा के आए हां, इस गल दी वधाई करदियां होइयां जय जयकार दे नाद गुंजाउंदियां सिंह वापस परते ने। लाहौर पुज के असलम खान ते सूबा लाहौर जकरिया खान इन्हां दी आपसी गलबात भी हो रही है। आओ मन बिरतियां गुरु खालसे पंथ दे चरनां नाल जोड़िए, क्योंकि गुरु का खालसा पंथ गुरु कलगीधर दा रूप है। साहिब दशमेश पिता दे बचने गुर अपन पो खालसा संपा, दुती रूप सतगुर श्री ग्रंथा, बोलन सतगुर शब्द संभाखण, नाम गोबिंद कीर्तन संथा। इनको दर्श सतगुर को दर्शन, उठत बैठत सैन करंथा। द्वादश रूप भान प्रगटाए। ये महाराज सच्चे पातशाह का स्वरूप है गुरु खालसा पंथ। ये 12 रूप ने। जगत गुरु गुरु नानक साहब जी तो लैके श्री गुरु ग्रंथ साहब जी तक 11 स्वरूप ते 12वां स्वरूप गुरु खालसा पंथ है। कलगीधर पातशाह जी महाराज जी ने बचन लिखे ने, द्वादश रूप भान प्रगटाए, 12 सूरज चढ़े ने संसार च। तो गुरु खालसे पंथ का ध्यान अपने हिरदे च धारदियां, उन्हां मर जीवड़े योधियां का ध्यान अपने हिरदे च धारदियां, नवाब कपूर सिंह जी, दीवान दरबारा सिंह जी, शहीद बाबा दीप सिंह जी वर्गे गुरमुख सिंघां दा ध्यान हिरदे च वसाउंदिआं आखीए जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। दोहरा असलम खान ने बाब के मने पई दोए भाई। असलम खान जिहड़ा नवाब सी इहदे मन भाउंदी गल हो गई। दोवें ख्याल इहदे मन भाउंदे हो गए। मूवे तलबी सो खुश पयो, सोए दीन सो पछताई। इहदे मन च इस गल दी खुशी होई कि जिहड़े वो 1000 बंदा आया सी ना दिल्लीओं, वो इहदे कोलों टैक्स लैण आया सी कि जे टैक्स नहीं तारदा तां इहनूं फड़ के लैके जाना सी उन्हां ने दिल्ली बादशाह कोल। उहनूं इस गल दी खुशी होई भी चंगा होया वो 1000 बंदा तां मारिया गया, घटो घट मैनूं टैक्स तां नहीं देना पएगा, नहीं तां मैनूं उन्हां ने फड़ के ले जाना सी। इस गल्लों असलम खान सिंघां दा शुक्रगुजार हो रहा। इस गल्लों खालसे दा धन्नवाद है, खालसे दा शुक्र है कि जिन्हां ने वो बला जिहड़ी मेरे गल पैणी सी वो खालसे ने मार के मुका दिती है। पर दूजी गल दा इहदे मन च पछतावा भी है
ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੀਨ ਮਜਹਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੈਦਰੀ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਚੌਪਈ ਹੁਤ ਨਵਾਬ ਮਨਸੂਬ ਬਾਜ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਬ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਬੜਾ ਮਨਸੂਬੇਬਾਜ਼ ਸੀ, ਬੜੀ ਨੀਤੀ ਖੇਡਦਾ ਸੀ ਅਸਲਮ ਖਾਨ। ਉਨ ਸਮਝਿਓ ਭਲ ਆਪਣੋ ਕਾਜ। ਉਹਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਟਕੇ ਪੁਜਤ ਥੇ ਹਮ ਤੇ ਨਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਟਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਸਕੜੇ, ਇਹਨਾਂ 1000 ਬੰਦਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਕੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਸੀ, ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਟਕੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੇ। ਮੁਝ ਕੋ ਫੜ ਲੈ ਦਿੱਲੀ ਜਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਨਵਾਬੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿਣੀ ਸੀ। ਭਲੀ ਪਈ ਜੋ ਓਏ ਮਰ ਗਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਹੋਈ ਕਿ ਭੀਲੋਵਾਲ ਦੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਉਹ 1000 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਲੇ ਭਾਗ ਸੋ ਸਿੰਘ ਆ ਪਏ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਭਲੇ ਭਾਗ ਸੀ ਜੇ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਆ ਵੜਦੇ। ਲਾਹੌਰ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਟੈਕਸ ਮੰਗਣਾ ਹੀ ਸੀ ਨਾ। ਲਾਹੌਰ ਵੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਮੇ ਕਹਿਨ ਕੋ ਬਨਿਓ ਵਲਾਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਲਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਕੇ, ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣਾ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਗਨੀਮ ਬਲੀ ਪਰਿਓ ਹਮ ਪਰ ਆਏ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਨੀਮ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਲੀ ਹੋ ਕੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਬੰਦੇ ਮਰਨੇ ਨਾ ਗਨੀਮ ਮਰ ਗਇਓ। ਇਹਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਲੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਮਰਨ ਨਾਲ ਗਨੀਮ ਨਹੀਂ ਮਰੇ, ਤੂੰ ਆਖੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਨੀਮ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇ। ਉਸ ਤੇ 5400 ਅਬ ਪਇਓ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਗਨੀਮ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ 4 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਨੀਮ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਇਮ ਲਿਖ ਕੇ ਉਨ ਦਿੱਲੀ ਘਲ ਦਿਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਸਿਰ ਸਦਕੇ ਸ਼ਾਹ ਲਸ਼ਕਰ ਪਇਓ। ਨਾਲੇ ਕਹਿ ਕੇ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇਰਾ ਲਸ਼ਕਰ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਸਦਕੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਗਨੀਮਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਉਹ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਵਾਸਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਕਹੀ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਵਿਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ। ਇਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ 1000 ਸੂਰਮਾ ਤੈਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਉਹੀ ਕੱਲਾ ਲੜਿਆ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਨਿਜ ਢਬ ਕੀ ਉਨ ਬਾਤ ਲਿਖ ਦਈ। ਇਹਦਾ ਨੇ ਢਬ ਦੀ ਗੱਲ ਲਿਖ ਕੇ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਇਹਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਮਨਸੂਬੇ ਸੋ ਉਨ ਖੇਲਿਓ ਖੇਲ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਬੇ ਦਾ ਖੇਡ ਖੇਡਿਆ। ਸਿੰਘਨ ਸਿਓ ਕਰਨ ਲਾਗਿਓ ਮੇਲ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਉਜੜਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਕੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਸਲਮ ਖਾਨ ਵੱਡ ਸੂਬੇਦਾਰ। ਅਸਲਮ ਖਾਨ ਵੱਡਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਹੈ। ਉਨ ਲਿਖਿਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹੇ ਪੇਚੇ ਨਾਰ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੇ ਦਾ ਪੇਚ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੀ ਫੌਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀਆਂ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਇਹ ਗਨੀਮ ਹੈ ਬੁਰੀ ਬਲਾਏ। ਇਹਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗਨੀਮ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਇਹ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਬਲਾ ਹਨ। ਕਹੋ ਪਰਚਾਈਏ ਇਸ ਟੁਕ ਪਾਏ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਕੇ ਬਿਠਾ ਦਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਦੇ ਦਈਏ, ਕੋਈ ਨਵਾਬੀ ਦੇ ਦਈਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਕੇ ਬਿਠਾ ਦਈਏ। ਦੋਹਰਾ ਗੁੜ ਦਿੱਤੇ ਦੁਸ਼ਮਨ ਮਰੇ, ਕਿਮ ਮੋਰੋਂ ਖਰੀਦ ਦੀਏ ਤਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੇ ਗੁੜ ਦਿੱਤਿਆਂ
ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਜੇ ਗੁੜ ਦਿੱਤਿਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁੜ ਦਿੱਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਰੇ ਕਿਮ ਮੋਹਰੋ ਖਰੀਦੀਏ ਧਾਏ, ਫਿਰ ਜ਼ਹਿਰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਜੇ ਗੁੜ ਦਿੱਤਿਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਨੀਮ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਗਨੀਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੈਰੀ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੈਰੀ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਕੇ ਬਿਠਾ ਦਈਏ। ਕਹੇ ਸਿਆਣੇ ਗੱਲ ਇਵੇਂ ਟੁਕ ਪਾਏ ਕੁੱਤਾ ਨਾ ਕਟਾਏ। ਸਿਆਣੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਦੇ ਦਈਏ, ਤਮਾ ਦੇ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਮਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲਾਲਚ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਚੋਪਈ ਕਹੇ ਤੋਸ ਸੋ ਛਲ ਕੋ ਕੀਜੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਕਹੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਛਲ ਕਰੀਏ, ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛਲ ਫਰੇਬ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਮਾਰ ਲਏ ਜਬ ਆਵਨ ਪਤੀਜੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਛਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਦੇਣਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਲਾਲਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਾ ਥੱਲੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਆਪਾਂ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੁਕਾ ਦੇਣਾ। ਕਹੋ ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਪਾਵ ਕਲਾਵਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਕਹੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਪਾਓ, ਇੱਕ ਨਵਾਬੀ ਦੀ ਪੱਗ ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦੇਵਾਂ। ਲੇਟ ਪੇਟ ਸੋ ਉਹਨੇ ਪਤੀ ਆਵਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਮਿੰਨਤ ਤਰਲਾ ਕਰਕੇ, ਛਲ ਫਰੇਬ ਕਰਕੇ, ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਿਆ ਲਵਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਉਤ ਇਮ ਲਿਖ ਇਤ ਔਰੈ ਕਰੀ। ਏਦਾਂ ਦਿੱਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲੇ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਭੇਜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈਣ ਲਈ। ਇਧਰ ਇਹਨੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਧੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ। ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਸਦਿਓ ਉਸਈ ਕਰੀ। ਇਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਵਿਚੋਲਾ ਕਿਹੜਾ ਪਾਈਏ ਵਿੱਚ, ਤੂੰ ਵਿਚੋਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੰਬਰ। ਇਹ ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਸੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਬੀਜਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖਾਲਸੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਵਿਚੋਲਗੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਕਰੇਗਾ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਵੀ ਸੂਬੇਦਾਰ ਲਾਹੌਰ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਯੋ ਜਾਏ ਤੂੰ ਖਾਲਸੋ ਵੱਲ। ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਤੇਰੀ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲਗੀ ਕਰ, ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰ, ਤੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸੇ ਕੋਲ ਜਾ। ਹਮਰੀ ਉਨਕੀ ਕਰਾ ਦਿਓ ਗੱਲ। ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾ ਦੇ, ਸਾਂਝ ਪਵਾ ਦੇ। ਭਲੀ ਕਰੀ ਉਨ ਇਹ ਫੌਜ ਮਾਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫੌਜ ਮਾਰੀ ਦਿੱਲੀੋਂ ਆਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਪਏ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਟੈਕਸ ਮੰਗਦੇ ਸੀ। ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਖੀ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸੂਬਾ ਲਾਹੌਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਕ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀੋਂ ਆਏ ਸਨ ਮਾਰੇ ਹਨ। ਹਮਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਨ ਜੂੰ ਟਾਰੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰੋਂ ਮਾਨੋ ਵੀ ਜੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਐਸੇ ਭਾਂਤ ਜਾ ਉਨ ਸਮਝਈਓ। ਏਦਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। ਓਏ ਹਮੇ ਬਰਾਦਰ ਹਮ ਉਸ ਭਈਓ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਆਖੋ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਰਾਦਰ ਨੇ। ਬਰਾਦਰ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਰਾਦਰ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਹਾਂ। ਤੁਮ ਹਮ ਸੁਖ ਦਿਓ ਹਮ ਤੁਮ ਸੁਖ ਦਾਏ। ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਖ ਦਿਓ ਸੂਬੇ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਖ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਰਲ ਮਿਲ ਲਈਏ ਮੁਲਕ ਬਸਾਏ। ਤੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਉਜੜਦਾ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਵਸਾ ਲਈਏ। ਉਜੜਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵਸਾ ਲਈਏ। ਜਗੀਰ ਲਿਖਾਏ ਲਿਓ ਗੁਰ ਚੱਕ ਨਾਲ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗੀਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਜਗੀਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਗੁਰੂ ਚੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਚੱਕ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ
ਜਿੰਨੀ ਜਗੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਾਉਣੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿਆਂਗਾ। ਅਬ ਤੁਮ ਕਰੋ ਨਾ ਮੁਲਕ ਉਜਾਰੇ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਗੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਉਜਾੜੋ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਦਿੱਲੀੋਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨਵਾਬ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਦੋਹਰਾ ਸਭੀ ਤੁਮਰੋ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਸਭ ਤੁਮਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਪਿਰਾਏ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਹਨ। ਉਨਹੀ ਕੋ ਦੁੱਖ ਕਿਮ ਦਿਓ, ਕਈਐ ਉਨ ਸੁਖ ਦਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦਿਓ, ਨਾਲੇ ਆਪ ਸੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸੋ। ਜੋ ਪਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਉਸ ਅੱਗਿਓਂ ਪਾਕੀ। ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਲਾਹੌਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਕਿਛ ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਟਿਗ ਦੇ ਰਾਖੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੁਝ ਤਾਂ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਤੋਹਫਾ ਵਗੈਰਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਖਾਲਸੇ ਅੱਗੇ ਭੇਟ ਕਰਾਂ। ਕਿਛ ਤੋਹਫੇ ਤਹਾਇਫ ਉਹ ਮਗਰੋਂ ਦੇਹੋ। ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਕੁਝ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲਸੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦੇਣਾ। ਤਉ ਬਣੇ ਤੁਮ ਸਿਓ ਉਨਨੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਭੇਟ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸਾ ਉਦੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਨ ਆ ਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਅੜੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਝਾੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੜੇ ਸੋ ਝੜੇ, ਸ਼ਰਨ ਪਰੇ ਸੋ ਤਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਭੇਟ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਭੇਟਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਵੇ। ਵਹੀ ਬਾਤ ਨਵਾਬੇ ਮੰਨ ਲਈ। ਸੂਬੇ ਲਾਹੌਰ ਨੇ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਲੋ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਨਗਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਬੀ ਦੀ ਖਿੱਲਤ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਸ਼ਾਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਹਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਤੁਰਤ ਆਨ ਦਈ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਵਾਸਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਰਤ ਫੁਰਤ ਹੀ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲਿਆਂਦਾ ਇਹਨੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ। ਕਿਹਾ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਭੇਟ ਕਰੀ, ਨਾਲ ਨਵਾਬੀ ਦੀ ਪੱਗ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ 22 ਪਿੰਡ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਗੀਰ ਆ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਇਲਾਕਾ ਲਿਖ ਕੇ ਨਵਾਬੀ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਦਾਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਿੱਤਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਅੱਧੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਅੱਧੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਦਾਂ ਅੱਧੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਨਵਾਬੀ ਦੀ ਪੱਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਭੇਜੀ। ਸਿਰੇ ਪਾਓ ਤੋ ਉਸ ਨੂੰ ਆਇਓ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਸਿਰੇ ਪਾਓ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਚੇਲਾ ਚਾਟੜਾ ਲਿਆਇਆ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਉਹੀ ਕੱਢ ਕੇ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਸੂਬੇਦਾਰੀ ਕੋ ਖਿਲਤ ਕਲਾਇਓ। ਉਹੀ ਨਵਾਬਦਾਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਿਲਤ ਸੀ ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜੀ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥ। ਦੇ ਖਿਲਤ ਏਤੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਔਰ ਇਹ ਖਿਲਤ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਪੁਸ਼ਾਕ ਨਾ ਜਾਣਿਓ ਇਹ ਨਵਾਬੀ ਪਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੰਬਰ, ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਖੀ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਪੁਸ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਪੁਸ਼ਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਬੀ ਹੈ। ਨਵਾਬੀ ਅੱਧੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਇਸੀ ਸਾਥ ਹੋ ਗੋ ਲਿਖੀ ਜਗੀਰ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜਗੀਰ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇਹ ਪੱਗ ਬੰਨਣਗੇ, ਇਹ ਖਿਲਤ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਉਹੀ ਨਵਾਬ ਹੋਵੇਗਾ, ਅੱਧੀ ਜਗੀਰ ਦਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੀ ਸਾਥ ਹੋ ਗੋ ਮੁਲਕ ਤਤਬੀਰ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੁਗਤ ਹੈ ਉਹ ਜੁੜੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹੀ ਹੈ ਨਵਾਬੀ ਅਦ ਸੂਬੇਦਾਰੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੱਗ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਸਤਾਰ ਹੈ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਪੁਸ਼ਾਕ ਹੈ, ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਆਖਿਓ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੱਧੀ ਸੂਬੇਦਾਰੀ ਦੀ ਪੱਗ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਧਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਮੁਲਤਾਨ ਤੱਕ ਇਹਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਧੀ ਸੂਬੇਦਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ।
ਉਹ ਮੈਂ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਭੇਜ ਰਿਹਾ। ਉਸੇ ਮਿਲੇਗੀ ਰਈਅਤ ਸਾਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਈਅਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪੱਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਵਾਨੇ ਉਸ ਨਾਏ ਆਵੋਗੋ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਰਵਾਨੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਦੇ ਨਾਂ ਆਉਣਗੇ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਬੱਧੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨਵਾਬੀ ਦੀ। ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਵਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪਰਵਾਨੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਪਰਵਾਨੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਦੇ ਨਾਂ ਆਉਣਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਪੱਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹੀ ਵੰਡ ਸਭ ਲੋਗਨ ਖੁਲਾਵੋਗੋ, ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੰਡ ਕੇ ਖਵਾਵੇਗਾ, ਨਾਲੇ ਆਪ ਛਕੇਗਾ। ਦੋਹਰਾ ਸੂਰ ਸਤੀ ਦਾਤਾ ਹਠੀ, ਤਪੀ ਜਪੀ ਜੋ ਕੋਏ। ਔਰ ਇਹ ਪੱਗ ਉਹਨੂੰ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ ਹੋਵੇ, ਹਠੀ ਹੋਵੇ, ਜਪੀ ਹੋਵੇ, ਦਾਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤਪੀ ਹੋਵੇ। ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਯੋਧਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦਸਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਵਾਬੀ ਦੀ ਪੱਗ ਦੇ ਦੇਵੇ ਸਮੁੱਚਾ ਖਾਲਸਾ। ਦੇਵਿਓ ਉਸੇ ਵਿਚਾਰ ਕੈ ਜੋ ਇਸ ਲਾਇਕ ਹੋਏ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਜੇ ਖਿਲਤ ਵੀ ਤੇ ਨਵਾਬੀ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋਵੇ। ਖਾਲਸਾ ਸਮਝ ਲਵੇ, ਕੋਈ ਹਠੀ ਹੋਵੇ, ਸਤੀ ਹੋਵੇ, ਦਾਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਪੀ ਹੋਵੇ, ਤਪੀ ਹੋਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ ਹੋਵੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੂਰਮਾ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਅੱਗੇ ਕਥਾ ਆਵੇਗੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦਸਤਾਰ ਤੇ ਖਿਲਤ ਦੇ ਦੇਵੇ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਥ। ਜੋ ਪਈ ਦਈ ਨਗਦੀ ਪੀ ਖਰਚੇ ਤਾਈ। 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਨਾਲ ਨਗਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸੂਬੇ ਲਾਹੌਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਤੁਰਿਓ ਜੁਗਤ ਬਣਾਈ। ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੰਬਰ ਜੁਗਤ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਖਿਲਤ ਲੈ ਕੇ, ਮਾਇਆ ਲੈ ਕੇ, ਨਵਾਬੀ ਦੀ ਪੱਗ ਲੈ ਕੇ, ਜਗੀਰ ਲੈ ਕੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ ਬੜੀ ਜੁਗਤੀ ਨਾਲ। ਜੈ ਡੇਰੋ ਥੋ ਖਾਲਸੇ ਲਾਇਓ। ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦਾ ਡੇਰਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਥ ਪੜਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਬਜੇ ਨਗਾਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚੁਲਾਇਓ। ਨਗਾਰੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੂਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਓ ਵੈ ਸਿੰਘ ਸੁਜਾਨ। ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸੀ ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਇਹ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ। ਆਗੇ ਲਗਿਓ ਤ ਖਾਲਸੇ ਦੀਵਾਨ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੜੇ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਬਜੇ ਰਬਾਬ। ਉੱਥੇ ਰਬਾਬ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਸਿੰਘ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋ ਘੋੜੋਂ ਕੋ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਸਨ ਤੇ ਘੋੜੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੀ ਬੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਬੇਰੀਆਂ ਦੇ ਝੁੰਡ, ਦਰਖਤ ਵਗੈਰਾ ਸਨ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਕਈ ਸਿੰਘ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਲਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਦੇਗਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋ ਸ਼ਸਤਰ ਮਾਂਜ ਉਜਲ ਕਰ ਧਰੇ। ਕਈ ਆਪਣੇ ਸ਼ਸਤਰ ਮਾਂਜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋ ਤੀਰ ਕੋ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾਵੇ। ਕਈ ਸਿੰਘ ਸ਼ਸਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਤੀਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਦਾਂ ਸੀ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਦਰਬਾਰ। ਵੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬੰਧ ਰਹੇ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ। ਕੋਈ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਘਾਹ ਪੱਠਾ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਸਤਰ ਮਾਂਜ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾ ਕੇ ਬੰਦੂਕ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਤੀਰ ਚਲਾ ਕੇ ਤੀਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋ ਉਂਗਲ ਪਰ ਚੱਕਰ ਘੁਮਾਵੇ। ਤੇ ਕਈ ਸਿੰਘ ਚੱਕਰ ਚਲਾਉਣਾ ਉਂਗਲ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਉਂਗਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰ ਕੇ ਚੱਕਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਵਿਦਿਆ। ਇਹ ਚੱਕਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹੋ ਜੀ, ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਣਾ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਵੀ ਚੀਰ ਕੇ ਪਾਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਨਾ ਤਿੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨੀ ਸ਼ਸਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।
ਪਰ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸਤਰ ਦੇ ਵਜੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਬਾਹਰਲਾ ਪਾਸਾ ਉਹ ਬੜਾ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਧਾਰ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਅਭਿਆਸੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਸਿੰਘ ਉਂਗਲ ਤੇ ਚਾੜ ਕੇ ਚੱਕਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੋਹਰਾ ਕੋ ਸਿੰਘਨ ਚਾਪੀ ਕਰੇ, ਕੋ ਚੋਰ ਚਲਾਏ। ਖੁੱਲੇ ਆਸਮਾਨ ਥੱਲੇ ਡੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਖਾਲਸੇ ਦਾ, ਤੇ ਕਈ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਨਾ ਮੁੱਠੀ ਚਾਪੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੀਵਾਨ ਵੱਖਰਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਧਰ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫੈਲੇ ਨੇ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕਾਰਾਂ ਵਿਹਾਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਆ। ਕਈ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਚਾਪੀ ਕਰਦੇ, ਮਾਲਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੋ ਪਾਣੀ ਲਿਆਵੇਂ ਦੂਰ ਤੇ, ਬੈਠ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਏ। ਕਈ ਸਿੰਘ ਪੱਖਾ ਝੱਲਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਸਿੰਘ ਪਾਣੀ ਢੋਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੋਪਈ ਕਈ ਸਿੰਘ ਖੜ ਦਾਤਨ ਕਰਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਸਿੰਘ ਦਾਤਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਖੁੱਲਾ ਵਿਹਲਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਕਈ ਸਿੰਘ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਦਾਤਣ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਸਿੰਘ ਖੜ ਕੱਚ ਬਣਾਏ। ਕਈ ਸਿੰਘ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਸਤਰ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਸ਼ਰੀਕੋ ਕਰੇ ਕੋ ਨਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਤੋਂ 12,000 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਦੂਜੇ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਸਭ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ। ਜੇ 12,000 ਸਿੰਘਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਵੀ ਕੰਡਾ ਚੁੱਭ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਵੀ ਸੀ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਫਲਾਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਆਈ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ। ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਦੌੜ ਦੌੜ ਸਿੰਘ ਟਹਿਲ ਕਮਾਏ। ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਸਿੰਘ ਟਹਿਲ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੂੰ ਕਰ ਸੇਵਾ, ਉਹ ਤੂੰ ਕਰ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪ ਕਰਨ 'ਚ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ 10 ਸਿੰਘ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੜੀ ਭੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ 12,000 ਖਾਲਸਾ ਇਕੱਠਾ ਸੀ। ਮਜਾਲ ਹੈ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕੱਟ ਜਾਏ। ਜੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਦੂਜੇ 7 ਬਚਨ ਕਰਦੇ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ। ਦੇਖ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਛੱਡ ਦਿਓ ਘੋੜੇ। ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਦੂਰੋਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਡੇਰਾ ਲੱਗਾ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਘੋੜਾ ਛੱਡਿਆ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ। ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜਿਆ ਚੜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪੰਥ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪੰਥ ਹੈ, ਜਿਸ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਹੋ ਕਰੋ ਨਿਵਾਸ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਤੋ ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਲੱਥ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਕੁਨ ਸੈ ਕਰ ਕਰ ਹੱਥ ਦੋਏ ਜੋੜੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਝੁਕ ਝੁਕ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆਉਂਦੇ। ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਸੀ ਨਾ, ਖੁੱਲੇ ਥਾਂ ਤੇ ਡੇਰਾ ਸੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ। ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਡੇਰਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਘੋੜਾ ਬੰਨ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਨਾਲੇ ਫਤਿਹ ਗਜਾਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ। ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਗਜਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਕਾਲ ਅਕਾਲ ਕਹਿ ਉੱਚੇ ਸੁਨਾਈ। ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਣ ਤੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਨਾ, ਆਮ ਕਰਕੇ ਨਿਹੰਗਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਵੇਖੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਤੱਕ ਲੈਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਸਿੰਘ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸੁਣਦਾ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਉਦਾਂ ਹੀ, ਅਕਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਏਦਾਂ ਅਕਾਲ ਅਕਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਅਕਾਲ ਕਹਿਨੇ ਸੇ ਭਏ ਹੈ ਅਕਾਲੀਏ।
ਅਕਾਲ ਅਕਾਲ ਕਹਿਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਪੰਥ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਦਾ ਪੰਥ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਅੱਗਿਓਂ ਖਾਲਸੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਨ ਧਰਿਓ ਸੀਸ ਪਰ ਹਾਥ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਕਾਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਅੱਗੋਂ ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ। ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਏਦਾਂ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਹੱਥ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਏਦਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਹੱਥ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਫਤਿਹ ਗਜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਅਕਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਤ ਖਾਲਸੇ ਰੀਤ ਜੋ ਸਿੰਘ ਕਰੇ ਉਸ ਭਾਂਤ। ਇਹ ਤਤ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਰੀਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਗਜਾਓ, ਅਗਲਾ ਸਿੰਘ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ, ਜੇ ਦੂਰ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਦੂਰੋਂ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਗਜਾਈ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੂਰੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਉੱਤੋਂ ਬਾਹਾਂ ਉਤਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਨਾ ਏਦਾਂ ਉਹ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਚੌਪਈ ਜਿਮ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਢਿੱਗ ਚੁੱਕ ਆਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਝੁੱਕ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਰੇ ਕੁਨਸ ਉਹ ਸੀਸ ਝੁਕਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਗਜਾਉਂਦੇ, ਨਾਲੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਦੇਖ ਖਾਲਸਾ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸੰਨ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ। ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਥ ਅੱਗੇ ਕਿਤਨੀ ਬੇਨਿਮਰਤਾ ਹੈ। ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਬੇਨਿਮਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਥ ਦੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਤੇ। ਕਹੇ ਖਾਲਸਾ ਅੱਗਿਓਂ ਧੰਨ। ਅੱਗੋਂ ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਧੰਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਧੰਨ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੂੰ ਵਡਿਆਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਟੁਕ ਟਿਗ ਸੋ ਰਿਓ ਖਲੋਏ। ਇਦਾਂ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਕੁਝ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪੰਥ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ, ਉੱਥੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ। ਲਾਏ ਤਨਖਾ ਅਬ ਬਖਸ਼ੀਏ ਮੋਏ। ਇਹ ਵੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਦਲਾਂ ਪੰਥਾਂ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਲ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਕਿਤੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦਲ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵੇਕ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਨਖਾਹ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਘਰ ਗਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦਲ ਪੰਥ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਦਲਾਂ ਪੰਥਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਮਰਿਆਦਾ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਤੁਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਵਰਤਣ ਸੀ। ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਆਖਿਆ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਅਰਦਾਸਾ ਸੋਧੋ, ਵਿਵੇਕ ਲਾਓ ਮੈਨੂੰ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਤੋ ਮੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ, ਇਹਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਹ ਲੰਗਰ ਤਪਦਾ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਿਵੇਕੀ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜੇ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਤਨ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਹਨ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬੋਧ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸੇ ਕੋਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ਲਵਾਈ। ਹੈ ਖਾਲਸੋ ਸਭ ਬਖਸ਼ਣ ਜੋਗ। ਆਖਿਆ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਢਿੱਲਾਂ ਮੱਠਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਖਾਲਸਾ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਿਓ। ਹਮ ਤਨਖਾਈ ਘਰ ਬਾਰੀ ਲੋਗ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਬਾਰੀ ਲੋਗ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਲਵੋ। ਹੋਏ ਪ੍ਰਸੰਨ ਬਚ ਖਾਲਸੇ ਕੀਓ। ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 5 ਦਾਤਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਾਓ, ਵੀ ਇਹ 5 ਦਾਤਨਾਂ ਵੱਢ ਕੇ ਲਿਆਵੇ ਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਟ ਕਰੇ। ਇਹ ਤਨਖਾਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਟੰਗ ਦੇਣਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਾਹੇ ਥੋੜੀ ਟੰਗਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੇਵਾ ਹੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਜੋੜੇ ਝਾੜਨ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਤਨਖਾਹ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 5 ਦਾਤਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਬੇਗ ਸਿਆ 5 ਦਾਤਨਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ।
ਉਦੋਂ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਾਤਣਾ ਵੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਆਸਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਤਣ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵਾਂਗੂ ਕੋਲਗੇਟਾਂ ਪੇਸਟਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਦਾਤਣ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਰਾਣੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਤਣ, ਕਈ ਸਿੰਘ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਦਾਤਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖ ਦੇਣੀ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਦਾਤਣ ਕੁਰਲਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਕਿ 5 ਦਾਤਣਾਂ ਦੀ। ਕੋਈ ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਹੈ ਵੀ ਪੰਥ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਈ ਕੁਰੈਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ ਪੰਥ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਣੀ, ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਸਤਿਕਾਰ ਅਕੀਦਾ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦਾ। ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਲਾਏ ਤਨਖਾਹ ਬਖਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤਨਖਾਹ ਲਾ ਕੇ। ਖਾਲਸੇ ਹੁਕਮ ਕੀਏ 5 ਭੁਜੰਗਨ, ਤਨਖਾਹ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਲਾਈ। 5 ਭੁਜੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ ਤਨਖਾਹ, ਕੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਤਨਖਾਹ ਮਨਾਏ ਬਖਸ਼ਿਓ ਭਲ ਰੰਗਨ, ਉਹਨਾਂ 5 ਨੇ ਆਖਿਆ ਵਾ ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਨੂੰ 5 ਨੂੰ 5 ਦਾਤਣਾ ਲਿਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੱਟ ਕੀਤੀ, ਜਾ ਕੇ ਦਾਤਣਾ ਲਿਆਂਦੀਆਂ, 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪੰਥ ਬਹਾਇਓ, ਔਰ ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ, ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲਿਆ। ਕਰ ਆਦਰ ਉਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਾਇਓ, ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਜਿਉ ਆਇਆ ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਇਓ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਜਾਪਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਹੁਕਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਤਵ ਸਭ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਲਿਆਇਓ ਹੁਤੋ ਧਰ ਮੋਹਰੇ ਦਈ, ਜਿਹੜਾ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ। ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਖਾਲਸੇ ਦਾ, ਤੁਰਕਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਸੂਬੇ ਲਾਹੌਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਪੈ ਕੇ ਇਹ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਭੇਜਿਆ। ਕਉ ਸਿੰਘ ਕਈ ਲੁੱਟ ਮਚਾਇਓ, ਲਾਗੇ ਉਹ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਲਾਗੇ ਕਈ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਲੈਨੇ ਆ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ, ਤੁਰਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੋਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਸਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਇੱਕ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਤੇਜ ਤਰਾਰ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਖਿਲਾਰ ਦਿਓ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਲੁੱਟੋ, ਵੀ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੁੱਟ ਮੁੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਰ ਪੰਜਾ ਕਰ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸਾਡਾ, ਜਦੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਲਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਤੇ ਲਾਗੇ ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ, ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈਣਾ ਤਾਂ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰ ਕੇ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਡਰ ਕੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤਾ। ਕਉ ਕਏ ਇਸ ਦੂਰ ਹਟਾਇਓ, ਤੇ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਹ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਕਈ ਸਿੰਘ, ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਬਿਰਤੇ ਨੇ। ਕਈ ਕਹਿਣ ਜੀ ਲੁੱਟ ਲਓ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ। ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਤਿਨ ਅੱਗਿਓਂ ਉਚਾਰੀ, ਅੱਗੋਂ ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਤੇ ਬੋਲੇ ਇਹ ਕਿਆ ਕਹੋ ਤੁਮ ਗੱਲ ਅਵਿਚਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਆਪ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਵ ਕਹਿਓ ਖਾਲਸੇ ਸੋ ਹੱਥ ਜੋੜ। ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਗਰੀਬਨ ਕੀ ਰੱਛਿਆ ਕਰੋ ਲਿਓ ਤੁਰਕਨ ਤੇ ਤੋੜ। ਆਖਿਆ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਰਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮਨਾਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤੰਗ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਰਕ ਵੀ ਆ ਕੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੁਰਕ ਆਪ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਤ ਮਨਾਣੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਤ ਮਨਾਓ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਓ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਚੌਪਈ ਸੋ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈ, ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਕੈ ਸਿਰ ਕੋੜ ਟਿਕਵਈ, ਔਰ ਸੂਬੇਦਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਾਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰਨ।
ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਤੁਰਕਨ ਭੇਜਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਮ ਮੋੜੋ। ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਿਆ ਥੋੜੀ ਆ, ਤੁਰਕਾਂ ਨੇ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਭੈ ਭੀਤ ਹੋ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਭੇਜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮੋੜਦੇ ਹੋ? ਖਾਓ ਵਰਤੋ ਔਰ ਲੈਣ ਲੋੜੋ। ਇਹ ਖਾਓ ਵਰਤੋ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰੋ। ਦੋਹਰਾ ਦਰਬ ਸੁਆਈ ਥੀ ਤੋਂ ਖਾਲਸੇ ਲਈ ਵਰਤਾਏ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਆਈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਸੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਪੱਗ ਆਈ ਸੀ ਨਵਾਬੀ ਦੀ, ਖਿਲਤ ਆਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਯੋ ਦਰਬਾਰੇ ਸਿੰਘ ਕੋ ਤੂੰ ਨਿਬਾਬੀ ਲੈ ਸਿਰ ਪਾਓ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਥ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨ ਦੀਵਾਨ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੀ। ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਸਤਾਰ ਆਈ ਹੈ ਨਵਾਬੀ ਦੀ ਖਿਲਤ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਨ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਬੀ ਦੀ ਪੱਗ ਸਿਰੇ ਪਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਵੋ। ਜੋ ਪਈ ਦਰਬਾਰੇ ਸਿੰਘ ਅੱਗਿਓਂ ਕਈ। ਅੱਗੋਂ ਬਾਬਾ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਅਸੀਂ ਨਿਬਾਬੀ ਕਦ ਚਹਿ ਲਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੁਬੇਗ ਸਿਆਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਵਾਬੀ ਕਦੋਂ ਮੰਗੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀ ਹੈ। ਹਮਕੋ ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰਕੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਨਵਾਬੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੀਤਾ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਨਵਾਬੀ ਕਿਵੇਂ ਲਈਏ ਅਸੀਂ। ਨਵਾਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਦੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਮਕੋ ਜਾਪਤ ਟਿਗ ਸੋ ਆਈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਪਦੀ ਆਈ ਹੋਈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਮ ਰਾਖਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਵਾ। ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਨਵਾਬੀ ਦਾ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਵੀ ਆ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਵਾਬੀ ਦਾ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਅਸੀਂ ਦਾਵਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਦਾਵਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਦਾਵਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਇਤ ਕੋ ਜਾਂ ਅਗਲੋ ਪਾਵਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਗਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤਾਂ ਠੀਕ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣ ਮੁੱਕ ਗਏ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਹੀ ਦੇਣੀ। ਇੱਥੇ ਦੀ ਨਾ ਵੀ ਹੋਈ ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮਿਲ ਗਈ ਇਹ ਸਰੀਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਠੀਕ, ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖਨ ਕਈ ਬਾਤ। ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਤੀ, ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਹੇ ਨੇ, ਹੋ ਗੋਸਾਈ ਨੇ ਖਾਲੀ ਜਾਤ। ਉਹ ਬਚਨ ਸੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਬਚਨ ਕਦੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਹੰਨੇ ਹੰਨੇ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਧਰੂ ਵਿਦਰਤ ਉਹ ਧਵਲ ਡੁਲਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਧਰੂ ਤਾਰਾ ਅਚਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਦਰਬ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਪਹਾੜ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਇਹ ਡੋਲ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਨਾ ਖਾਲੀ ਜਾਏ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਬਚਨ ਕਦੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਮੁੰਦਰ ਸੁੱਕ ਸਕਦਾ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵਜਾਏ ਛਿਪਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਤਾਰੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਗਿਣ ਲੈ ਤੇ ਗਿਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਵਾਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਸदैवी ਸੱਚ ਨੇ, ਅਚਲ ਨੇ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਛੱਡ ਕਿਮ ਲਹੀ ਨਿਬਾਬੀ। ਅਸੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਛੋਟੀ ਜੀ ਨਵਾਬੀ ਕਿਉਂ ਲਈਏ ਬਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿਆਂ? ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਛੋਟੀ ਜੀ ਨਵਾਬੀ
ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲਈਏ। ਪਰਾਧੀਨ ਜੈ ਮਾਹੇ ਖਰਾਬੀ। ਇਹਦੇ ਚ ਪਰਾਧੀਨਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਖਰਾਬੀ, ਖੁਆਰੀ ਕਰਨੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਬਗਾਨੇ ਦਰਾਂ ਮੂਰੇ ਨਾ ਬੈਠਣਾ ਪਵੇ। ਬਾਰ ਪਰਾਇਆ ਬੈਸਣਾ ਸਾਈਂ ਮੁਝੇ ਨਾ ਦੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਾਈਂ ਕਿਸੇ ਬਗਾਨੇ ਦੇ ਦਰ ਮੂਰੇ ਬੈਠਣਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਵੀਂ। ਜੇ ਬੈਠਣਾ ਵੀ ਪੈ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਲਕਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਕੱਢ ਲਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਬਗਾਨੇ ਦੇ ਦਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿਣਾ, ਪਰਾਧੀਨ ਸੁਖ ਸੁਪਨਾ ਨਾਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਵਾਬੀ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਪਰਾਧੀਨਗੀ ਕਰੀਏ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਧੀ ਨਵਾਬੀ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਧੀ ਸੂਬੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਹਮ ਪਤਸ਼ਾਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦਈ ਹੰਨੇ ਹੰਨੇ ਲਾਏ। ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੰਨੇ ਹੰਨੇ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੰਨੇ ਹੰਨੇ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਘੋੜੇ ਦੀ ਕਾਠੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿੱਥੇ ਖਲੋ ਗਏ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਸਾਡੀ, ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਾਬਜ ਹੋ ਗਏ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ। ਉਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਫੌਜਾਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਕਿਹਦਾ ਰਾਜ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਨੇਜਾ, ਆਖਿਆ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਪਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਥੱਲੇ ਨੇਜਾ ਗੱਡ ਕੇ ਆਖਿਆ ਇੱਥੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ। ਚਾਹਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਇਸੇ ਨੇਜੇ 'ਚ ਤੇਰੀ ਗਰਦਨ ਪਰੋ ਕੇ ਤੇਰਾ ਇਲਾਕਾ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਇੱਥੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸदैवी ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੰਨੇ ਹੰਨੇ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਵਾਬੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਪਰਾਧੀਨਗੀ ਕਿਉਂ ਖੱਟੀਏ। ਜੈ ਜੈ ਬਾਏ ਜ਼ਮੀਨ ਮਲ ਤੈ ਤੈ ਤਖਤ ਬਣਾਏ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮੱਲ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਤਖਤ ਬਣਾ ਲੈਨੇ, ਰਾਜ ਤਖਤ ਬਣਾ ਲੈਨੇ ਵੀ ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਦਾ ਤਖਤ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤਖਤ ਬਣਾ ਲੈਨੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਤਖਤ ਬਣਾ ਲੈਨੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਪਈ ਇਸੀ ਭਾਂਤ ਬੋ ਸਿੱਖਨ ਕਈ। ਦੀਵਾਨ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰੇ ਲੈ ਜਾ ਸੁਬੇਗ ਸਿਆ, ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨਵਾਬੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਉਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਅੱਧੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਤਿਆਗੀ ਤੇ ਵਿਰਕਤ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਵਾਬੀ। ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰੇ ਖਬਰੇ ਕਦੋਂ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਾਂ। ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰੇ ਲੈ ਜਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲਾਈਏ। ਉਥੋਂ ਚੁੱਕੀ ਤੀਜੇ ਕੋਲ, ਤੀਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਗੀ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਲਵਾਂ। ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਖਿੱਦੂ ਨਹੀਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਰੁਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਏਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੱਧੀ ਸੂਬੇਦਾਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵਾਬੀ ਦੀ ਪੱਗ ਸੀ ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਖਿੱਦੂ ਵਾਂਗੂ ਰੁਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਲੈਂਦਾ, ਸਭ ਤਿਆਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋੜ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਿੱਤੀ। ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਸਿੰਘ ਕਹੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਤਨ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇੜ ਕਛਹਿਰਾ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦੁਮਾਲਾ ਹੀ ਸੀ, ਗਾਤਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਸਿੰਘਾਂ ਕੋਲੇ, ਤੇ ਰੱਸਾ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਵਲ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਈ ਹੋਣੀ, ਤੇ ਪਾਟੀਆਂ ਲੀਰਾਂ ਜੀਆਂ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਦੁਮਾਲਾ ਹੋਣਾ, ਸਿਰ ਤੇ ਉਹ ਬੱਧਾ ਹੋਣਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਲੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਖਿੱਲਤ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਜਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤਿਆਗ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਖਾਲਸੇ ਚੋਂ? ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੋਕ।
ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਦਵੀਆਂ, ਪੈਂਚੀਆਂ, ਸਰਪੰਚੀਆਂ, ਕਿੱਡੀਆਂ ਕੁ ਵੱਡੀਆਂ ਇਹ ਪਦਵੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾ ਕੇ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਵੰਡੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਉਣਗੇ। ਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਿਤਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੜਾਈਆਂ ਮਾਣ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਬਣਾ, ਇਹ ਰੁਤਬਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੇਵਲ ਚੌਧਰਤਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਇਸ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਪੰਥ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਕਿ ਨਵਾਬੀ ਦੀ ਪੱਗ ਆਈ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀ। ਅਖੀਰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਗਤੀ, ਟਹਿਲ ਮਹਿਲ ਤਾਂ ਕੋ ਮਿਲੈ ਜਾ ਕੋ ਸਾਧ ਕਿਰਪਾਲ। ਝੱਟ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਪੰਥ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਕਰੀਏ ਕਿਰਪਾ? ਫਿਰ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਜ਼ਰੀ ਆਉਂਦੇ। ਉਹ ਕਥਾ ਆਪ ਜੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ, ਅਗਲਿਆਂ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ। ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕੀ ਸੀ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਪਿੱਛੇ ਕਥਾ ਆਈ ਹੈ ਤਤ ਖਾਲਸੇ ਤੇ ਬੰਦਈ ਖਾਲਸੇ ਦੀਆਂ, ਉਸੇ ਸਾਲ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਆ ਕੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕੀ ਔਰ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕ ਕੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਦੀਵਾਨ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋਏ। ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਗ ਦਿੱਤੀ ਨਵਾਬੀ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ 5 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਉਹ ਕਥਾ ਆਪ ਜੀ ਅਗਲਿਆਂ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤੀ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੇਵਕ ਕੋ ਸੇਵਾ ਬਨ ਆਈ, ਸੇਵਕ ਕੋ ਸੇਵਾ ਬਨ ਆਈ, ਸੇਵਕ ਕੋ ਸੇਵਾ ਬਨ ਆਈ, ਸੇਵਕ ਕੋ ਸੇਵਾ ਬਨ ਆਈ। ਹੁਕਮ ਬੂਝ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਈ, ਹੁਕਮ ਬੂਝ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਈ, ਹੁਕਮ ਬੂਝ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਈ, ਹੁਕਮ ਬੂਝ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਅਛੁਤ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਬਨਾਸੀ ਅਗਨਾਸ ਹੈ ਪੁਰਨ ਹੈ ਸਰਬ ਮੈਂ ਦੁਖ ਪੰਜਨ ਗੁਣ ਤਾਸ ਹੈ ਸੰਗੀ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਏ ਨਿਰਗੁਣ ਸਭ ਟੇਕ ਹੈ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਜਾਂ ਕੇ ਸਦਾ ਬਵੇਕ ਹੈ ਅਪਰੰਪਰ ਹਰ ਹਰੇ ਐ ਪੀਓ ਅਣਹਾਰੇ ਹੈ ਸੰਤਹ ਕੈ ਸਦਾ ਸੰਗ ਨਿਧਾਰਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਠਾਕੁਰ ਹਉ ਦਾਸਰੋ ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਦੀਜੈ ਨਾਮ ਦਾਨ ਰਾਖੋਈ ਐ ਪਰੋਏ ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਣਾਗਤੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਿਆਲੇ ਏਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ ਨਾਨਕ ਓਤ ਨਿਆਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜੇ ਸੋ ਤੇਰੇ ਪਾਰੇ ਜੋ ਸ਼ਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰੇ ਉਤਾਰ ਨਿਆਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜੇ ਸੋ ਤੇਰੇ ਪਾਰੇ ਜੋ ਸ਼ਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰੇ ਉਤਾਰ ਨਿਆਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।